بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم ملک الموت کے بارے میں بات کریں گے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتوں میں سے ایک ہے جن کی ذمہ داری انسانوں کی روح قبض کرنا ہے۔ وہ اللہ پاک کے حکم پر ہر انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، صالح ہو یا فاسق ہو، وہ بہت بڑے اور طاقتور ہیں۔ ملک الموت کے ساتھ کچھ مددگار فرشتے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ ملک الموت ہر انسان کی روح کو اس کے اعمال کے مطابق ایک خاص طریقے سے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ ہر انسان کی روح کو اس کے مقررہ وقت پر قبض کرتے ہیں اور پھر روح قبض کرنے کے بعد اسے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن روحوں کی پہچان کرنا اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ملک الموت کے نام کے ساتھ اسرائیل کا لفظ اس لیے لگایا گیا کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر ہر انسان کی روح کو عزت و احترام کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت ایک مقدس اور عظمت والے فرشتے ہیں جس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملک الموت کی ذمہ داری کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں وہ گنہگار انسان کے سامنے کس قدر ڈراونے بن کر آتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ نیک بندوں کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں اور گنہگار کی کیسے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تماچا ان کے منہ پر کیوں رسید کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا اور ان کی کب روح قبض کی گئی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم ساری معلومات کو آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گی۔ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں کے ایمان کے 6 ارکان ہیں جن میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، اللہ کی کتابوں اور اچھی بری تقدیر پر ایمان شامل ہے۔ ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا رد کیا جانا ایمان کو کمزور کر سکتا ہے۔ بس جمہور مسلمانوں کے مطابق ملائکہ اور لطف نورانی اجسام میں جنہیں اپنی لطافت و نورانیت کے باعث مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، آدم کو اس شہد سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی، یعنی خاک سے۔ فرشتے اللہ کی معصوم و نوری مخلوق ہیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام لگا رکھے ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن 4 ایسے مشہور فرشتے جن کے ذمہ بڑے بڑے انوار لگائے گئے ہیں۔ 4 مقرب اور مشہور فرشتوں میں اول جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں، احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظار کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل یعنی جان قبض کرنے والا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ذمہ قیامت تک کے لیے ہر روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اب تک بے شمار روحیں اسرائیل علیہ السلام کی حکم خداوندی کے تحت قبض کر چکے ہیں۔ اللہ کے انبیاء اور ولیوں کی جان بھی اسرائیل علیہ السلام نے نکالی اور ان سے ملاقات کے وقت جو مکالمے ہوئے اور جو صورتحال پیش آئی، یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہذا آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین محترم، جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 28 مرتبہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی، جنات کو آگ، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی نہیں کرتے اور جو کام ان کے ذمہ کیا گیا وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس یعنی جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ فرشتوں کی خالق الکائنات یعنی ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الداریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں. اس طرح سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. خواتین و حضرات، فرشتے اللہ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے. ایسے موقع پر عموماً حضرت جبریل امین علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے. ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور تیسری مرتبہ میراث کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آتے تھے. فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے پروردگار عالم کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ناظرین محترم، چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. قرآن کریم میں 3 جگہ پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے. مثلا سورۃ التکویر، سورۃ النجم، سورۃ البقرہ میں حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے. حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل کے نام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. نیز احادیث و تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے. اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں جن کے ذمے لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا حکم ہے، جس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے. ان کے ساتھ بے شمار ان کے ساتھی اور مددگار فرشتے ہیں جو ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ تمہیں وفا دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں فرمایا، آپ بھی فرما دیجیے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں. دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی منگوائی تھی تب سب فرشتے ناکام ہوئے تھے، بس ایک مالک الموت نے ہی وہ کام کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ. جب فرشتہ مٹی لینے کو آیا تو زمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا کہ میری مٹی تو نہ لے جا، کہ کل اسے آگ میں جلنا پڑے گا. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہ لائے. فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اللہ پاک، جب اس نے تیری عصمت کا مجھے واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا حتیٰ کہ مالک الموت کو بھیجا گیا. زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے. میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی بارگاہ الہی میں حاصل ہوئی تو اللہ پاک نے اس کو جنت کے پانی سے گوندا تو وہ کیچڑ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. خواتین و حضرات، مالک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں. جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرماتے ہیں. گھر والے رونے لگتے ہیں. مالک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں، کیا میں تمہیں اللہ کی طرف سے معمور نہ ہوں؟ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی. مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے. حسن رحمت اللہ فرماتے ہیں، لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں
और इसके कलाम को सुन लें तो मैयत को भूल कर अपने ही आप को रोने लग जाएं। ख़वातीनो हज़रात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, है अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल किया? उसने कहा, घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ कौन हो? उसने कहा कि मैं मालकुल मौत हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुमने उनमें से एक भी नहीं। तो मालकुल मौत ने पीठ फेरी। जब आपने देखा तो उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन तावुज़ पढ़ा, उनसे कहा कि अपनी पहली ही शक्ल पर तशरीफ ले आए। मालकुल मौत ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला ऐसे शख्स को वफा देता है जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है तो मालकुल मौत को इसी शक्ल में भेजा जाता है जिसमें मैं हासिल हुआ। दूसरी रिवायात में है कि जब उसने पीठ मोड़ी तो उसकी वो शक्ल आई जिस पर बुरे लोगों की रूह कब्ज की जाती है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की रिवायत में यूं है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ऐ मालकुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाएं जिसमें आप कुफ्फार की रूहें कब्ज करते हैं। तो मालकुल मौत ने कहा, ये आपकी ताकत से बाहर है, लेकिन आपके इसरार पर उन्होंने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जो वो देखा तो एक स्याह शख्स है, सर से आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म के बालों के बजाय मुंह से आग थी। ये हाल देखकर आप पर गशीदारी हो गई। आप जो देखा तो आप अपनी असली शक्ल में मासूद थे। आपने मालकुल मौत से कहा कि अगर काफिर को मौत तुम्हारी यही शक्ल देखने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो ये भी बहुत बड़ी तकलीफ है। अब जरा बताइए कि मोमिन की रूह किस कालम में होकर आप निकालते हैं? फरिश्ते ने कहा, आप जरा मुंह फेरिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर जो देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान था जिसका जिस्म महक रहा था और जिस्म के कपड़े सफेद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोमिन को सिर्फ और सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के दीदार की दौलत दी जाए तो काफी है। नाज़रीन, इससे बाखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला जब किसी को कोई फर्ज सौंपता है तो उसे निभाने की पूरी पूरी ताकत भी अता फरमाता है। यहीं तक कि मालकुल मौत जैसे कई फरिश्ते को दुनिया के हर कोने में एक ही वक्त में कितनी रूहें कब्ज करनी पड़ती हैं, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से उन्हें पुकारते हैं और वो मुसख्खर होकर चली आती हैं। बेशक तमाम हिकमतें अल्लाह ही के लिए हैं। हजरत शुएब बिन यूसुफ ने एक रिवायत की कि मालकुल मौत बैठे हुए हैं और दुनिया के इन दोनों घटनों के सामने हैं और लोहे महफूज जिसमें उम्र दाज हैं उनके सामने से उनकी खिदमत में कुछ फरिश्ते हम्मा तन खड़े हैं। जो नहीं किसी की मौत की वक्त आता है वो फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दे देते हैं। नाज़रीन, एक बार मालकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए और उनके साथियों में से एक को बड़े घूर कर देखने लगे। जब आप चले गए तो उस शख्स ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये शख्स कौन थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मालकुल मौत थे। उसने अर्ज किया कि सरकार, ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह निकालने का इरादा रखते हैं। आपने फरमाया कि फिर तुम्हारा क्या इरादा है? उसने अर्ज की कि हजरत हव्वाऊ को हुक्म दे दीजिए कि वो मुझे सरे जमीन हिंद में पहुंचा दें। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और हवाएं उस शख्स को सरे जमीन हिंद में छोड़कर आ गई। फिर मालकुल मौत तशरीफ लाए तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम मेरे पास एक साथी को घूर कर क्यों देखते थे? उन्होंने कहा कि हजरत, मैं इस पर ताज्जुब कर रहा था कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं इसकी रूह हिंद में कब्ज करूं और ये आपके पास बैठा हुआ था, ये कैसे हिंद पहुंचेगा? दोस्तों, ये बात सुनकर इस बात पर ईमान और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि जिसने जहां मरना है वहीं उसकी रूह कफस अंसरी से प्रवास करती है। कोई भी शख्स चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, वो मौत को धोखा नहीं दे सकता। बेशक मालकुल मौत हजरत इब्ने अब्बास ने रिवायत की कि एक फरिश्ते ने इजाजत चाही कि वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जाए। चुनांचे वो उनकी खिदमत अक़दस में आया और सलाम किया।
इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या आपका मलकुल मौत से भी कोई ताल्लुक है? उसने कहा जी हाँ, वो मेरे भाई हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मुझे उनसे कुछ फायदा पहुंचवा सकते हो? फरिश्ते ने कहा कि अगर आप चाहें कि मौत आगे पीछे हो जाए तो ये नामुमकिन है, अलबत्ता मैं उनसे ये कहूंगा कि मौत के वक्त वो आप पर नरमी करें। चुनाचा फरिश्ते ने इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठाया और आसमान पर पहुंचा दिया। यहाँ मालिकुल मौत से मुलाकात हुई। फरिश्ते ने कहा कि मुझे आपसे एक काम है। मालिकुल मौत ने फरमाया मुझे आपकी अर्ज मालूम है, आप इदरीस के बारे में बात करना चाहते हैं। उनका नाम तो जिंदगी से मिट चुका है, अब उनकी जिंदगी का आधा लम्हा बाकी रहा है। चुनाचा इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते का बाजुओं में ही इंतकाल फरमा गए। हज़रत जाबिर बिन सैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मलकुल मौत पहले लोगों को बिला किसी दर्द मर्ज के वफात देते थे तो लोग उनको कोसा करते। चुनाचा आपने बारगाह खुदाबंदी में शिकवा किया तो अल्लाह ताला ने अमराज को पैदा किया। अब लोग कहते हैं कि फला बीमारी के बायस मर गया, मलकुल मौत का नाम तो कोई लेता ही नहीं है। नाज़रीन, खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त मुकर्रर और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत एक ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दोहरिया ही क्यों न हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक शुबा भी करे तो उसे बेवकूफों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हिलाक करने वालों और बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी जाहिरी सहारों को खत्म करने वाली, दिल को थराने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशर करने वाली, लज्जतों को खत्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली, मुक्तदियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुंचाने वाली शाय है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाजत लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती फाड़ती हुई रूह को हासिल कर लेती है। मौत न नेक लोगों पर रहम करती है और न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह पाक के रास्ते में जहां जिहाद वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है, घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक खत्म करने का और इंसान का दार फानी से दारुल बका की तरफ कोच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस में रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया कि रूह सिर्फ अल्लाह पाक का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाजा बंद और जज़ा व सज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज हर घंटे बल्कि हर लम्हे अपने मौत के करीब होते जा रहे हैं। एक रिवायत की है कि लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। नाज़रीन मोहतरम, पहले जमाने में जब मालिकुल मौत यानी मौत वाला फरिश्ता लोगों के पास आता था तो वो उसको देखते थे। चुनाचा मालिकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में आया और कहा कि अपने रब की बात कबूल करो और रूह कब्ज करने दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे थप्पड़ मारा और मालिकुल मौत की आंख फूट गई। चुनाचा सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस वाक़े को बयान किया गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उनके पास मौत का फरिश्ता इसराइल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अपने परवरदिगार आलम की तरफ से पैगाम अज़ल को कबूल फरमाइए, यानी आपकी रूह कब्ज़ होने का वक्त आ पहुंचा है, आप तैयार हो जाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरिश्ता मौत को तमाचा रसीद कर दिया, जिससे उसकी आंख फूट गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबार इलाही में वापस आ गया और अर्ज किया कि परवरदिगार आलम तूने मुझे रूह कब्ज़ करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा है कि जो मौत नहीं चाहता, और ये कि उसने मेरी आंख फोड़ दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्ते मौत की शिकायत सुनकर उसकी आंख दुरुस्त कर दी और ये हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ
और उनको मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि क्या तुम तवील जिंदगी चाहती हो। अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ रख दो, तुम्हारे उस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उनमें से हर एक बाल के इवज तुम्हारी जिंदगी में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्ते ने दोबारा हाजिर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि इस तवील जिंदगी का भी आखिर नतीजा मौत ही है, तो फिर आज ही क्यों ना हो जाए। मैं इसी वक्त मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ जरूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज़ मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस के करीब कर दे। अगर से एक फेंके हुए पत्थर की बकदर है हो। इसके बाद रसूलुल्लाह ने सहाबा इकराम को मुखातब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मुकद्दस के करीब होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता, जो एक रास्ते के किनारे पर सुर्ख टेले के करीब है। इमाम नबी रहमतुल्लाह ने इस हदीस की शरह में इसकी मुख्तलिफ वजहात तहरीर फरमाई हैं। एक वजह ये बयान फरमाई कि दर हकीकत इसमें थप्पड़ खाने वाले फरिश्ते का इम्तिहान था, यानी अल्लाह ताला के मुकद्दस अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करते हुए पहले इजाजत ली जाती थी। यूं जाकर बराह रास्त रूह की हवा लगी का मुतालबा नहीं किया जाता था। अल्लाह ताला जिसका चाहे इम्तिहान लेते हैं और जो चाहे अपनी मखलूक में पैदा कर देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में ये दुआ की कि रब्बे करीम मुझे अर्ज़ मुकद्दस के करीब कर दीजिए। आखिरी वक्त में ये दुआ आपकी की गई कि वो बैतुल मुकद्दस के करीब दफन होना चाहते हैं, और इस जमाने में वही जगह सब जगहों से अफजल और अशरफ मानी जाती थी, क्योंकि यह अंबिया अलैहिस्सलाम का मदफन और मजारत की जगह थी। मज़कूरा वाक़े के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान तैया में होंगे, लिहाजा उन्होंने आखिरी वक्त में बैतुल मुकद्दस की कुर्बत की ख्वाहिश को जाहिर किया और इस ख्वाहिश की शिद्दत को जाहिर करने के लिए कहा कि चाहे यहाँ से वो कुर्बत इतने कम फासले के बराबर ही क्यों ना हो जो एक फेंका हुआ पत्थर तय करता है। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के करीब दफन होने की ख्वाहिश तो जाहिर की, लेकिन बैतुल मुकद्दस के अंदर दफन होने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। उन्हें यह खौफ था कि अगर मैंने बैतुल मुकद्दस में दफन होने की ख्वाहिश की तो मेरी कब्र बहुत मशहूर और ज़ियारतगाह खलाइक हो जाएगी। हो सकता है कि लोग उसकी वजह से किसी फितना और बुराई में मुब्तला हो जाएं। ख़वातीन हज़रात, इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर हैं और इसमें जरा बराबर भी कोताही नहीं करते। जब जिसका आखिरी वक्त आ जाता है, एक लम्हे की बदौलत दिए बगैर उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, तुम फरमाओ तुम्हें मौत का फरिश्ता वफा देता है जो तुम पर मुकर्रर है, फिर तुम अपने रब की तरफ वापस किए जाओगे। रिवायात में है कि दूसरे फरिश्ते पर आपका रोब बैठा हुआ है, यहाँ तक कि हामिलीन अर्श यानी अर्श उठाने वाले फरिश्ते जब उन्हें देखते हैं तो खौफ ज़दा हो जाते हैं। हजरत मालिकुल मौत की उम्र बहुत लंबी है। हजरत मोहम्मद बिन काब करजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे आखिर में यानी कि जब जमीन और आसमान की सब मखलूक यहाँ तक कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मौत का जायका चख लेंगे, उस वक्त हजरत मालिकुल मौत को मौत आएगी। अल्लाह पाक उन्हें फरमाएंगे, ए मौत के फरिश्ते तू भी मर जा। ये सुनकर हजरत मालिकुल मौत एक जोरदार चीख मारेंगे और वफात पा जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता। जब इंसान का मुकर्रर वक्त आता है तो अल्लाह पाक के हुक्म से मालिकुल मौत और उनके साथ मुकर्रर करदा फरिश्ते उसके रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाते हैं। नेक बंदों के लिए ये लम्हा सुकून, राहत और अल्लाह पाक से मुलाकात की खुशखबरी लेकर आता है, जबकि गुनहगारों के लिए ये वक्त सख्ती और घबराहट का सबब बनता है। इस दुनिया की सारी रौनकें, माल दौलत, ओहदे और रिश्ते सब यही रह जाते हैं और इंसान अपने आमाल के साथ तन्हा अपने रब के हुजूर पेश हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को संवारें, अपने आमाल को दुरुस्त करें और इस दिन की तैयारी करें जिससे कोई फरार नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और अजीज व अकारिब के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये अहम पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अभी दिल ही दिल में ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में मौत अता फरमा,
ہماری روح کو آسانی کے ساتھ قبض فرما اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ آخر میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں ضرور لکھیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، جزاک اللہ۔